नमस्कार। गत आरआई एआरआई अमीन परीक्षार यही धरणर प्रश्न बारंबार आसीथिला। जदि आपण आगामी 2026 परीक्षा मैथ रे फुल स्कोर रखा चाहते तेबे यही क्लास 3 रो वीडियो को शेष जाए निश्चय देखंतु। चलो देखिबा आजिर प्रश्नटी। यही सीरीजर 21तम प्रश्न कौन? जड़े श्रमिक मजूरी 20% ह्रास करागला। तांकर पूर्व मजूरी को फेरी पाइबापी वर्तमान मजूरी रे केते प्रतिशत वृद्धि करने को हेबो। एटा आपण मानकर प्रथम प्रश्न अटे। ताहले देख बंधुगण, आमे कौन करिपारिबा? मनेकर श्रमिकर प्रारंभिक मजूरी केते टंका? 100 टंका नहीं पारिबा। मनेकर श्रमिकर प्रारंभिक मजूरी आपन केते नहीं पारिबे? 100 टंका। एटा 20% कटागला। ता अर्थ कौन? 100 + 20 एटा है 80 टंका आपणकर। यह है नुआ मजूरी। पुणी 100 टंका को फेरियापाई आमको 20 टंका बढ़ाई देवा पड़ो। शतकड़ा वृद्धि आमको 80 टंका उपरे 20 टंका बढ़ेवा को हेबो। ताहले परसेंटेज राइज केते? परसेंटेज राइज केते बंधुगण? परसेंटेज राइज केते? एटा हेबो 20 विहतक 80 गुणन 100। एटी देख तुम्हें जदि कर 20 × 80 एटा 4 केते हला 1/4 गुणन 100। 100 को डिवाइड कर 4 × 2 = 8 एटे 2 0 4 5 एटा हला 25% आपणकर उत्तर आसीबो। जदि आपण माने आउ किछि एक्स्ट्रा चाहती पूरा शॉर्ट करने ताहले कौन करेंगे? एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक भाव में मुझे दूसरी। जदि कौन सी जिनसर मूल्य X% कमी जाए तेबे ताहाको पुणी समान करने वृद्धिर सूत्र को आपण यूज करेंगे। वृद्धिर सूत्र, वृद्धि जो होची वृद्धिर सूत्र कहले कौन? राइज की पड़ी सेटा कौन? ये X / 100 - X × 100 एटा आपण यूज करेंगे। एटा आउ इजी। ये 20 100 - 20 × 100 करंतु। एटा आपण केते 20 100 रु 20 गले 80 एटा आपणकर 100 0 काटी दिंतु। 2 × 8 1/4 है 4 काटतु। 4 × 2 = 8 ये 2 20 है 4 5 20 केते बाहरी गला 25%। ए स्टेप भी आपन करि पारबे। जदि आपण द्रुततर आंसर को पाई चाहते ताहले भग्नांश जो अच्छी परीक्षा रे समय बचावा गोटे मात्र उपाय सेटा है फ्रैक्शन बा भग्नांश को आपण माने मन रखा हेब। केमिति? जेमितिका आपणकर जदि 20% आसे 20% एटा भग्नांश रे लिखिले ऐसे भग्नांश रे लिखिले कौन हुए 1/5। ये मजूरी कमिला केते? मजूरी कमिला यार अर्थ 5 रु 1 कमिगला केते गला? हाँ 5 रु 1 कमिगला केते गला 4। फेरवाई हम आमको 4 रु पुणी कौन 5 को जावाक हम। तेणु 1 केते बढ़ाई पाक हम 4 रे पुणी 1। जदि 4 उपर 1 वृद्धि हुए ताहले आमे कौन जानू 1/4 सेटा हम। जदि 1/4 अटे ताहले सेटा 25% हेब। एटा आपण माने मौखिक भाव में भी बिना कागज कलम रे करि पारिबे। नेक्स्ट प्रश्न टी जीवा बंधुगण। आपण मान को जो प्रोसीजर टी भल लागिबो सेटा ही अप्लाई करिवे। नेक्स्ट वीडियो को जीवा 22 कौन कही देखु
20% ବୃଦ୍ଧିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦରମାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ X% ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ? ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍। ଏ ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ'ଣ? ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍। এই ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସେଇଟା ଏଇଠି x ଡିଭାଇଡେଡ଼ 100 ପ୍ଲସ୍ x ଗୁଣନ 100 এইଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ x କେତେ 20 ତ 20 100 ପ୍ଲସ୍ 20 ଗୁଣନ 100 କରନ୍ତୁ। এইଟା ହେଲା 120 20 ବିଭକ୍ତ କେତେ 120 ଗୁଣନ କେତେ 100 ଶୂନ ଶୂନକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ 212 এইটা ହେଲା କେତେ 1/6 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା 100 ଗୁଣନ କେତେ 100 6ରେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବେ 100କୁ କେତେ ହେବ ସେଇଟା 16.223%। এইটা ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ এইଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର B ନମ୍ବରଟା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ଟରେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼, ହଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିପାରିବେ 20%ର ଭଗ୍ନାଂଶ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 20%ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଭଗ୍ନାଂଶ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/5। ଯଦି ମୂଲ୍ୟ କହିବେ ତେବେ ନୂଆ ଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ ହେବ? ହଁ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଲବ ବିଭକ୍ତକ ହର ଯୋଗ ଲବ এইটা ତ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଏ ବିଭକ୍ତକ 5 ଯୋଗ 1 ତାହେଲେ କେତେ ଏ ବିଭକ୍ତକ 6 1 ବିଭକ୍ତକ 6ର ସିଧା ଅର୍ଥ କେତେ 16 ବିଭକ୍ତକ 2ର 3%। এইଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଟେ। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଦ୍ରୁତତର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ? ଚାର୍ଟଟିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 25% ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ 25% ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଅଟେ, ହଁ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ? 20% ହ୍ରାସ। এইটা ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 1/4 1/5 এইটা 20% ବୃଦ୍ଧି 20% ବୃଦ୍ଧି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 16.23% ହ୍ରାସ। এইଟା ହ୍ରାସ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ 1/5 1/6 এইଟା ମନେ ରଖିବେ। 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା 33.13 ଆଉ ହ୍ରାସ କ'ଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ 1/2 ଆଉ 1/3 এইଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବାଲକ ଏବଂ ବାଲିକା ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 3:2। এইଟା କହିଲା ଯଦି 30% ବାଲକ ଏବଂ 70% ବାଲିକା ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ? এইଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଧରିବେ ଏହାର ଅନୁପାତ 3:2କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। এইଟା ହେଲା 300 ଆଉ 2ଟା ହେଲା ତୁମର 200। এইଟା ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାବାସୀ କେତେ? ମୋଟ ପରୀକ୍ଷା ବା ମୋଟ ଗ୍ରାମବାସୀ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋଟ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ? ମୋଟ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ? ସେଇଟା ହେଲା 500। ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଥିବା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ନେବେ କେତେ ହେବ ସେଇଟା 300ର 30%। ତା ଅର୍ଥ କେତେ ଏଇଟା 90। এইটা ବାଲକ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲକ 300ର 30 90। ବାଲିକା କେତେ ବନ୍ଧୁଗଣ? 200ର 70%।
ଆପଣ କହିଲେ କେତେ ଏଇଟା 140। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଥିବା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଗଲେ? ମୋଟ ହେଲେ 90 ବାଲକ ଏବଂ 140 ବାଲିକା, ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 230। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ନଥିବା ସଂଖ୍ୟା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ନଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ହେଲା ମୋଟ 500ରୁ 230 ଗଲେ କେତେ? 270 ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅନୁପାତରେ ଡାଲନ୍ତୁ, ଅନୁପାତ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବସିଥିବା ନ ବସିଥିବା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏପିୟର ଅନୁପାତ କ'ଣ? ନଟ୍ ଏପିୟର। ଏଇ ଦୁଇଟା ନଟ୍ ଏପିୟର କେତେ? 230 270। ଏଇଟା ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା ସେଇଟା? 23:27 ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାତା କଲମ ବିନା କରିବାକୁ, ଏ ଉତ୍ତରଟିକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏପିୟର କେତେ ନଟ୍ ଏପିୟର କେତେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାହାରିଯିବ। ଏପିୟର କେତେ ନଟ୍ ଏପିୟର କେତେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପିୟର କେତେ? ଦେଖ ଏଇଠି ଏପିୟର କେତେ ହେଲେ? ଏପିୟର କେତେ ହେଲେ ଏଇଠି? 3 × 30 ଯୋଗ କେତେ? ଏଇଟା 2 × 70। ଏଇଟା ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ହେଲା 3 × 30 90 ଯୋଗ 2 × 70 140। ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କେତେ ହେବ? 230। ଏଇଟା ଏପିୟର ବାହାରିଲେ 230। ନଟ୍ ଏପିୟର କରନ୍ତୁ, ନଟ୍ ଏପିୟର କରନ୍ତୁ। କେତେ ହେବ? ଟୋଟାଲ ଯେତେ ହେଇଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟର, ସେଇଟା ହେଲେ କେତେ? ଟୋଟାଲ ମୋଟ ୟୁନିଟ୍ କେତେ? ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଟୋଟାଲ ଅର୍ ନଟ୍ ଏପିୟର, ଏଇଟା ନଟ୍ ଏପିୟର। ଏଇଟା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ତ ଟୋଟାଲ କେତେ? 500। ଏଇଠି ଏପିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏପିୟର କେତେ ହେଲେ? 230 ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ, କେତେ ହେଲା? 270। ରେସିଓ ଏବେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା 230 ଆଉ ଏଇଟା 270 କେତେ ହେବ? 2370 ବାହାରିଗଲା। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 3:2 ଥିଲେ ତାହାକୁ 300 200 କିମ୍ବା 30 ଓ 30 ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, 30 ଓ 20 ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଲକ ଏବଂ ବାଲିକାଙ୍କ ଅନୁପାତ 3:2। ଯଦି 20% ବାଲକ ଏବଂ 25% ବାଲିକା ବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍କଲାରସିପ୍, ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ବୃତ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲକ କେତେ? 300। ଏଇଟା ନେବେ। ବାଲକ କେତେ? ବାଲକ 300। ବାଲିକା କେତେ? ଏଇଟା ରେସିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବାଲିକା କେତେ? 200। ମୋଟ କେତେ ହେଲେ? ମୋଟ ପିଲା କେତେ? 500। ଏଇଟା ମୋଟ ପିଲା କେତେ? 500। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 300 200 500। ତ ବୃତ୍ତି ପାଇନଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଯଦି 20% ବାଲକ ବୃତ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ 80% ପାଉନାହାନ୍ତି, ସିଧା କଥା। ତାହେଲେ ବାଲକ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ହେଲେ? ବୃତ୍ତି ପାଉନଥିବା ବାଲକ ସଂଖ୍ୟା, ବୃତ୍ତି ପାଉନଥିବା ବାଲକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା? ସେଇଟା ହେଲା 300 × 80%। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 3 × 8 = 24 ଆଉ 0 240।
ଯଦି 25% ବାଳିକା ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ 75% ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ବାଳିକା ଏଇଠି ବାଲକ ହେଲା, ଏଇଟା ବାଳିକା କେତେ ହେବେ? ସେଇଟା 200 ଗୁଣନ 75, এইটা ହେଲା ତୁମର 150। ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୋଟ ବୃତ୍ତି ପାଉନଥିବା କେତେ? এইটা 240, এইটা 250, ସେଇଟା ହେଲେ କେତେ? ହଁ 240 150, ସେଇଟା ହେଲେ 390। ତାହେଲେ ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଯଦି ବାହାର କରିବେ, ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ ହେବ? 390 ବିଭକ୍ତକ 500 ଗୁଣନ এইটা ହେଲା 100। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ। 39 ଆଉ এইটা ହେଲା 1, ହଁ 10 10 70, 7ରେ କାଟନ୍ତୁ, এইଟା ହେଲା କେତେ? 778%। 390 ବିଭକ୍ତକ 500 ଗୁଣନ 100 କେତେ ବାହାରିଲା? 78%। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସର୍ଟରେ ଏହାକୁ କିପରି କରିବି, ତ ବାଲକର ଅଂଶ କେତେ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ବାଲକର ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲକର ଅଂଶ କେତେ? ଅଂଶ ଏଇଟା 3, ଆମେ ଜାଣୁ 3। ବୃତ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି କେତେ? 80%। ବାଳିକାର ଅଂଶ କେତେ? 2, ବାଳିକାର ଅଂଶ ଏଇଟା 2, ବାଳିକାର ଅଂଶ କେତେ? 2। ବାଲକର ଅଂଶ 3, ବୃତ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି କେତେ? 80%। ବାଳିକାର ଅଂଶ 2, ବୃତ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି କେତେ? 75%। ତାହେଲେ ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? 3 ଗୁଣନ 80 এইটা যোগ 2 ଗୁଣନ 75 এইটা ଡିଭାଇଡ଼ କେତେ? 3 ଆଉ 2, 3 ଯୋଗ 2 କରନ୍ତୁ, 3 2। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା 324 240 ଯୋଗ এইটা ହେଲା 2 ଗୁଣି 75, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? ହଁ ସେଇଟା 390 ଡିଭାଇଡ଼ କେତେ? 3 ଆଉ 2 5, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। କେତେ ହେବ ଏଇଟା? ସେଇଟା ବାହାରିଲା କେତେ? ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର 78%। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ପଚାରିଛି, ନଟ୍ ଗେଟିଂ এইটা, ହଁ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, এইଟା ନଟ୍ ଗେଟିଂ। ଯଦି ଏପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଟ୍ ଗେଟିଂ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତିଶତକୁ 100ରୁ ବିଯୋଗ କରିଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଶତ ଯାହା ଥିବ 100ରୁ ବିଯୋଗ କରିଦେବେ। ଯେପରିକି ଏଇଠି 100 ବିଯୋଗ କେତେ? 20, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 80। ଏଇଟା କେତେ? 100ରୁ 25, ହଁ କେତେ? 75। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପାତ କେତେ? 3:2, ଏଇଟା 3:2। ତ 3ର କେତେ? 30, 2ର କେତେ? 20, କିମ୍ବା 300 200 ଧରିଲେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଉ ଆସିବନି, ଯାହା ଗଣନ ସହଜକୁ ସହଜ କରିବ। ତ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ନେବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେତେ? 25। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପ୍ରଶ୍ନଟି। 25 ପରେ 2 ନମ୍ବର ରୁହନ୍ତୁ, ସିଧା ଓଡ଼ିଆ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 2:3, এইটা 2:3 କହିଛି। ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 20% ସହିତ ଯେଉଁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 20% ସହିତ 20 ଯୋଗ କରାଯାଏ, କ'ଣ ଯୋଗ କରାଯାଏ? 20କୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 10% ଏବଂ ସମଷ୍ଟି ଯେଉଁ ବାହାରିବ ତାହା 25 ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 2x ଏବଂ 3xରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାନ ସଂଖ୍ୟା 2x, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 3x। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ହେଲା କ'ଣ? 20% କେତେ? 20% ଅଫ୍
2x ପ୍ଲସ୍ କେତେ 20 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା ସେଇଟା 10% ଅଫ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 25 এইটা যদি এহাকু দেখিবে কোণ হব এটা 0.4x প্লସ୍ 20 এইটা ইজিকাল টু কেতে হলা 0.3x প্লସ୍ 25 দ্বিতীয়টাকে দেখ তাহলে এটা হলা 0.4x মাইনস 0 করন্তু 3x এটা হলা 25 বিযোগ 20 তাহলে এটা হলা কেতে বিযোগ এটা করন্তু বিযোগ 1.x ইজিকাল টু 5 25 ରୁ 20 গলা 5 x কেতে বাহারিব 5 ডিভাইডেড 0.1 ডিভাইড করে দিয়ন্তু সেটা হলা 50 আপনার উত্তর তাহলে সান সংখ্যাটি কোণ হব সান সংখ্যাটি কোণ হব 2x যেটা এটা 2x না 2x তাহলে করন্তু 2 ইন্টু কেতে 50 সেটা হলা 100 আপনার উত্তর আসিব কোটি ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଏ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 20% ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଏଇଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 20% କେଉଁଟା 200 ଗୁଣନ 20 এইটা হলা কেতে 40 বড় সংখ্যার হ্যাঁ বড় সংখ্যার 10% কোটা 300 গুণন 10% সেইটা হলা 30 পার্থক্য কেতে বন্ধুগণ এটি পার্থক্য কেতে হ্যাঁ 40 বিযোগ 30 10 ইউনিটর পার্থক্য 10 ইউনিটর পার্থক্য ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କେତେ 25ରୁ ଆମେ 20 ମାଇନସ୍ କଲେ 5 ଏଠାରେ 10 ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ହେବ ଏଠି 25ରୁ 20 କଲେ ଆମେ 5 ଏଠାରେ 10 ୟୁନିଟ୍ଟା କେତେ 10 ୟୁନିଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 5 ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟ୍ କେତେ ହେବରେ ହଁ ତା ଅଧା 0.5 এইটা ବାହାରିବ যদি ଆମେ ଧରିଥିବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ କରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା 200 ୟୁନିଟ୍ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 200 ୟୁନିଟ୍ ଗୁଣନ 0.5 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 100 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 2x 3x ବଦଳରେ 2x 20x 30x କିମ୍ବା 200 କିମ୍ବା 300 ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମିକ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ହିସାବ କରିହୁଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ 26 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଲିଟର ମିଶ୍ରଣରେ ମଦ ଏବଂ ପାଣିର ଅନୁପାତ 1:4 ଅଟେ କେତେ 1:4 ଅଟେ এইটা দেলা যদি এথিরে 3 লিটর পানি মিশা যায় কেতে লিটর 3 লিটর পানি মিশা যায় তেবে নূয়া মিশ্রণরে মদর পরিমাণ প্রতিশত কেতে ହେବ এইটা প্রশ্ন ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ କରିପାରିବେ ମୋଟ ମିଶ୍ରଣ କେତେ 15 ଲିଟର ମଦର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 15 ଲିଟର ମଦର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ମୋଟ ମିଶ୍ରଣରେ 15 ଲିଟର ମଦର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ମଦର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 1/1 + 4 ଇଣ୍ଟୁ 15 এইটা ଯଦି ଏହା କରିବ କେତେ 4 1 5 ଗୁଣନ 15 5 3 15 এটা ହେଲା 3 লিটর আর কেতে বাহারিলা 3 লিটর নূয়া মোট পরিমাণ কেতে 15 লিটর প্লস 3 লিটর এটা নূয়া মদ দেখন্তু নূয়া মোট পরিমাণ কেতে সেটা 15 লিটর যোগ 3 লিটর পানি 3 লিটর মিশাইছি সেটা হলা 18 লিটর মদর নূয়া প্রতিশত কেতে বাহারিব মদর নূয়া ପ୍ରତିଶତକୁ ବାହାର କରିବେ
ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ 3 ବିଭକ୍ତକ 18 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା ଏଇଟା 3 କଲେ 318 ତ କେତେ ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ସେଇଟା 16.23% ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମ୍ରେ ବାହାର କରିବେ କେବଳ ମଦର ଭାଗ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବାହାରିବ। ପୁରୁଣା ଅନୁପାତ କେତେ ପୁରୁଣା ଅନୁପାତ ହେଲା ପୁରୁଣା ଅନୁପାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଅନୁପାତ ଅନୁପାତ କେତେ 1:4 କହିଛି 1:4 ଏଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 1:4 ମାନେ କେତେ 5 ଭାଗ ଭାଗ କେତେ 5 ଭାଗ 5 ଭାଗଟି କେତେ 5 ଭାଗ ବା 5 ୟୁନିଟ୍ କେତେ 15 ଲିଟର ଏଇଟା 15 ଲିଟର 1 ଭାଗ କେତେ ହେବ 15 ବିଭକ୍ତକ 5 ତା ଅର୍ଥ ହେଲା 3 ଲିଟର। ନୂଆ ମିଶ୍ରଣ କେତେ ନୂଆ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣ କେତେ 15ରେ 3 ମିଶାଇଛି 18 ଲିଟର ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବାହାରିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବାହାରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 18 ଏଇଟା ହେଲା 318 ଏକର 6 ତ ଏକର 6ର ଅର୍ଥ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 16.23% ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ। 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଏକର 6 ଏଇଟା ଏକର 6 ଏଇଟା ଏକର 6ର ସିଧା ଅର୍ଥ କେତେ 16.23% ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ଠିକ୍ ମହତ୍ଵ ଗୁଣନ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏକର 6 ଯଦି ହେଲା 16.23ରେ ଠିକ୍ ମାରନ୍ତୁ ଗୁଣନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 27% ଟିକେ ଯିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଲା 1 ଲିଟର ମିଶ୍ରଣରେ କେଇଠି 1 ଲିଟର ମିଶ୍ରଣରେ 30% ପାଣି ଅଛି 30% ଏଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର ମଦ ମିଶାଇଲେ ପାଣିର ପରିମାଣ 15% ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ କେବଳ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପ୍ରତିଶତ ଅଧା ହୋଇଯାଏ ଯେମିତି ଏଠି ପାଣିର 30%ରୁ କେତେ ହେଇଛି କମିକି ହେଇଛି 15% ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷଟି ତା'ର ଅଧା ହେଇଯାଏ ଅଧା ମୋଟ ମିଶ୍ର ପରିମାଣକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ମିଶ୍ରଣ ଯେତେ ତା'ର ପରିମାଣକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କେତେ 1 ଲିଟର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା 1 ଲିଟର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଲେ କେତେ ହେବ 1ର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଲେ କେତେ ହେବ 2 ଲିଟର ଏଇଟା 2 ଲିଟର ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିଥିବା ମଦ କେତେ ଏଇଟା 2000 ମାଇନସ୍ 1000 ତାହେଲେ କେତେ ହେବା 1000 ମିଲିଲିଟର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ନା ମୁଁ ସିଧା କରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର କରିବି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ମିଶାଉ ନାହୁଁ ଯେପରିକି ଏଇଠି ପାଣି ତା'ର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ଇନିସିଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଣ୍ଟୁ ଇନିସିଆଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଣ୍ଟୁ ନ୍ୟୁ ପରସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 1000 ml ଇଣ୍ଟୁ 30% ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେବ 15% ଏଇଠି ଦେଇଛି ନ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ବାହାରିବ ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ହେବ 1000 ଗୁଣନ 30 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 15 ଏଇଟା ହେବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1030 କରନ୍ତୁ 3 ହେଲା ଏଇଠି 15 କଲେ କେତେ ହେବ 1000 ଏଇଠି ବାହାରିବ 1000 ml ସିଧା ଏଇଟା ବି କରିପାରନ୍ତି
ଆପଣ ଯଦି ଏଡେଡ୍ ଆଲକୋହଲ କେବଳ ବାହାର କରିବେ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସୂତ୍ର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡେଡ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଇନିସିଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ନ୍ୟୁ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଡେଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଏଠି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଡେଡ୍ ଆଲକୋହଲ କିପରି ବାହାର କରିବେ, ଏଇଠି କେତେ 1000 ଗୁଣନ ଏଇଠି ହେଲା 30 ମାଇନସ୍ 15 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 15। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି 1000 ଗୁଣନ 15 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 15, ଏଇଠି 15 15 କାଟିଦେଲେ ବି ହେବ 1000 ml। ସିଧା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କେତେ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 30% ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 50% ଆଲକୋହଲକୁ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇଲେ ମିଶ୍ରଣଟି 45% ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟ ବିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସିଧା ଡାହାଣ ପଟ ବିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଯୋଗ କେତେ ହେବ, 50 ବିଯୋଗ 45, ଏଇଟା ହେଲା 5। ବାମ ପଟ ବିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କେତେ ହେବ 45 ବିଯୋଗ 30, ଏଇଟା ହେଲା 15। ତାହେଲେ ଅନୁପାତ କେତେ, ଅନୁପାତ 5:15ର କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା 1:3। ଏଇଟା 1:3 ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବ 1:3। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ଖାତା କଲମ ନ ଛୁଇଁ କିପରି ବାହାର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 45 ଏବଂ 50 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, 45 ଏବଂ 50 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, 5। 45 ଏବଂ 30 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, 45 ଏବଂ 30 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 15। ତାହେଲେ 5 ଏବଂ 15ର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ, 1:3। ଏଇଟା ଆପଣ ଖାତା କଲମ ନ ଛୁଇଁ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଉତ୍ତରଟି ବାହାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଜଳକର 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର 20% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଏକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୁଏ, ଆପଣ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲାଟି ନେବେ, ନେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। କ'ଣ ସେଇଟା, x + y + xy ଡିଭାଇଡେଡ୍ 100। ଏଇଟା ଏଠାରେ x କେତେ +20, y କେତେ -20। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ପାଇଲେ ତ ଆପଣ, +20 -20। এইটা দেখନ୍ତୁ x ପାଇଲେ କ'ଣ +20, y ପାଇଲେ -20। ট্যাক্স ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଏଠି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି +20 -20 +20 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେବ -20, ଏଇଟା ପାଇଲେ ଆପଣ। ଡିଭାଇଡେଡ୍ କେତେ 100, ଡିଭାଇଡେଡ୍ 100। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହେଲା 0 ମାଇନସ୍ କେତେ, ଏଇଟା 2 2 4 ଆଉ 2ଟା 0 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 100। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ -4 ବାହାରିଲା। -4ର ଦେଖନ୍ତୁ, -4ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଠି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। -ର ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ଘଟିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ରୁଲ୍ କରିବି, କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଲ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍କୋୟାର ରୁଲ୍ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରୁଲ୍ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ହ୍ରାସ ପ୍ରତିଶତର ପରିମାଣ ସମାନ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଏଇଠି 20% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ 20% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ତେବେ ସବୁବେଳେ ହ୍ରାସ ହିଁ ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଲସ୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା a² ଡିଭାଇଡେଡ୍ 100। a² କେତେ, ଏଇଟା 20ର ସ୍କୋୟାର
डिवाइड केते 100 20 स्क्वायर केते हुए 400 एटा 100 तो 100/4 एटा 4% डिक्रीज होइछि एटा आपण सीधा सरल करि पारबे मन रखु जदि कौन जिनस दाम एक्स बढ़ला और एक्स कमिला तेरे रिजल्ट सब स्क्वायर डिवाइडेड 100% कम स्क्वायर डिवाइडेड 100% आपणकर कम यहाँ एपरी प्रश्न पाई पेन पेपर दरकार नहीं केवल संख्यार वर्ग कर 100 भाग कर दिंतु आपणकर उत्तरटी आसब आपड़ जदि वर्ग कर जानी ना ताहले आम प्ले लिस्ट जातु से वर्गटी किपरि सहजरे अति सहजरे 40 सेकंड रे आपण करें ताहा बतई दि जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा बंधुगण आज शेष प्रश्न यहाँ जदि एक सामग्रीर मूल्य 50% वृद्धि पाए यहाँ 50% वृद्धि पाए तेबे यार व्यवहार जो कंजप्शन अच्छी व्यवहारटी अच्छी केते अंश कमाइबाकू पड़िबो जेपरि सही सामग्रीर बाबदरे होता खर्च समान रहिबो एटा प्रश्न आज शेष प्रश्न यहाँ देखि ना कौन अच्छी देखु आपण एथिपाई रेशियो मेथड टी नेबे यह सबुठु भल रेशियो मेथड टी नेबे आपणकर प्रश्नटी सहजरे हो देखु प्राइस दर वृद्धि केते 50% ये 50% देइए या जदि करेंगे 50% केते हेबो सेटा 1/2 एटा यार अर्थ पूर्व दाम 2 थिला 2 एबे 1% बढ़ी केते हला 3 हला 1% बढ़ी 3 हला जदि खर्च समान रखा हम तेज कंजप्शन व्यवहार को उल्टा अनुपात कमाइबा को पड़ो ये कंजप्शन रेशियो कौन ये कंजप्शन रेशियो कौन रेशियो को जदि देखा केते 3:2 केते कमिला 3 ରୁ 2 करंतु केते कमिला आपण 1 कमिला फ्रैक्शन रिड्यूस केते हला फ्रैक्शन जो रिड्यूस केते हला रिड्यूस हला आपनकर 1/3 एटा 1/3 एटा आपनकर उत्तर अटे जिते प्रश्न कह जाए दर 8% बढ़ी जाए व्यवहार केते कमिबो एटा भी करि पारंते आपण एटा भी आपण करि पारंते जिते प्रश्न कह जाए कौन कह जाए 8% बढ़ी तेबे रिडक्शन को आप नियंतु रिडक्शन कौन हाँ R/100 + R केते ये 25 नियंतु ये 50 व्यत केते 100 जोग 100 यहाँ आप कल 50 व्यत 150 यहाँ 50 30 ताल केते बाला 1/3 यहाँ आप उत्तर सीधा सलख आप करें देखु जदि एक्सपेंडिचर कन्स्टांट रहे तेरे प्राइस कंजप्शन परस्पर विपरीत अनुपात रहती यहाँ मन रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।